Hi students, in the previous video we learnt about antigen and antibodies. In this video we are going to learn about antigen and the antibody interaction. What happens when the antigen and antibody come close together. So the reaction between the antigen and antibody, it is the basis for the humoral or the antibody mediated immunity. So we have already studied there are two types of immunity. One is the humoral immunity, or we say it as the antibody mediated immunity. Another immunity is the cell mediated immunity. In cell mediated immunity there is no antibody production, but in humoral immunity there is antibody production. So we say it also as the antibody mediated immunity. So there are three stages of reaction between the antigen and the antibody. So antigen or antibody reaction ஆகும்போது there are three stages. So first stage is the formation of the antigen and the antibody complex. ஒரு ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். ரெண்டு மாலிகுல்ஸ், ஒரு ஆன்டிஜன் மாலிகுலும் ஒரு ஆன்டிபாடி மாலிகுலும் சேர்ந்து ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணும். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். Then the second stage is the visible events. So நமக்கு தெரிகிற visible events like formation of the precipitation or formation of the agglutination. ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராசஸும் நடக்கிற விசிபிள் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ நமக்கு கண்ணுக்கு தெரிகிற ஈவெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் த டிஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் த ஆன்டிஜன் ஆர் இட்ஸ் நியூட்ரலைசேஷன். ஸோ தேர்ட் ஸ்டேஜ் என்னதுன்னா, அந்த ஆன்டிஜனை வந்து கம்ப்ளீட்டாக டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது, இல்லை அதோடைய டாக்ஸின் அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணிடுறது, அது ஆக்டிவேட் ஆகாமல் அதை இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுற ப்ராசஸ். ஸோ தீஸ் த்ரீ ஸ்டேஜஸ் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட்வீன் த reaction when a reaction takes place between the antigen and the antibody. First is the formation of the antigen antibody complex. Next is the visible events like the precipitation, agglutination. Next is the destruction of the antigen or its neutralization, அதை வந்து inactivate பண்ணுறது. So next we are moving to the next topic, binding force of antigen and the antibody reaction. In this also there are three factors which binds the antigen with the antibody. ஒரு ஆன்டிஜனும் ஒரு ஆன்டிபாடியும் ஒன்னோட ஒன்று சேரத்துக்கு த்ரீ factors are important. We'll come to the first factor. First is the closeness between the antigen and the antibody. ஸோ ஒரு ஆன்டிஜனும் ஒரு ஆன்டிபாடியும் எந்த அளவுக்கு க்ளோஸாக இருக்காங்களோ அந்த அளவுக்கு அதோடைய பைண்டிங் ஸ்ட்ரென்த், அதோடைய ஜாயின் பண்ணியிருக்க அந்த ஸ்ட்ரென்த்தும் வந்து அதிகமாக இருக்கும். when they are apart, அதோடைய டிஸ்டன்ஸ், ஆன்டிஜனுக்கும் ஆன்டிபாடிக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்ததுன்னா அதோடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். ஸோ ஒன்லி when the antigen and the antibody are close together they will be ஸ்ட்ரென்த், அந்த பைண்டிங் வந்து கிரேட்டாக இருக்கும், நல்லா க்ளோஸாக ஃபிட் ஆகி அவங்களுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமாக இருக்கும். பட் whereas when they are apart their binding strength will be very low. Next we'll move on to the next factor, that is the non-covalent bonds, or we can say it as the intermolecular forces. So you already have studied non-covalent bonds in chemistry. So non-covalent bonds அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு மாலிகுலுக்கும் ஒரு மாலிகுலும் வந்து ரொம்ப வீக்காக பைண்ட் ஆகிருக்கும் இந்த நான் கோவலண்ட் பாண்ட்ஸில். ஸோ த பாண்ட் தட் ஹோல்ட் த ஆன்டிஜன்ஸ் டு த ஆன்டிபாடி கம்பைனிங், but it will not, there will be not covalent bonds. So example, hydrogen bonds, electrostatic bonds, then the van der Waals bonds, and also the hydrophobic bonds. So all these are the non-covalent bonds. In non-covalent bonds there will be intermolecular forces. In the intermolecular forces மால அது பைண்டாக இருக்கும். இது வந்து என்னவா இருக்கும்னா கொஞ்சம் வீக்காக தான் இருக்கும், ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்காது. ஸோ நெக்ஸ்ட் factor, we move on to the next factor, that is the affinity of antibody. ஒரு ஆன்டிஜன் ஒரு ஆன்டிபாடியோடு போய் பைண்ட் ஆகிறதுக்கு அந்த ஆன்டிபாடிக்கு எந்த அளவுக்கு அஃபினிட்டி இருக்குது அந்த ஆன்டிஜனை இழுக்கிறது அப்படின்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ ஒவ்வொரு ஆன்டிஜன்லேயும் ஆன்டிஜன் டிட்டர்மினன்ட் ரீஜன் இருக்கும். அந்த ஆன்டிஜன் டிட்டர்மினன்ட் ரீஜனோடு போய் ஆன்டிபாடி பைண்ட் ஆகும். ஸோ இந்த ஆன்டிபாடி எந்த ரீஜனில் பைண்ட் ஆகும்னா, அந்த கம்பைனிங் சைட் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ரீஜன் இருக்குது, வேரியபிள் ரீஜன் இருக்குது. அந்த வேரியபிள் ரீஜன் ஆஃப் த
ஆன்டிபாடிக்கு எந்த அளவுக்கு அஃபினிட்டி இருக்கோ அதை வச்சு தான் போயிட்டு இந்த ஆன்டிஜனும் ஆன்டிபாடியும் போய் பைண்ட் ஆகும். So these are the three factors which are involved in the antigen and the antibody reaction. So this may be asked as one 3-mark question. So next coming to the application of antigen and the antibody reactions. So in the antigen antibody reactions வந்து நம்ம எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணுறோம்? First is in the transfusion of blood. ஸோ நம்ம ஒரு பிளட்டை வந்து நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுறோம் ஒருத்தருக்கு போகிறோன்னா அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அவங்களுடைய பிளட் குரூப்பை வந்து கண்டுபிடிப்போம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏ பிளட் குரூப் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம ஒரு ஏ பிளட் குரூப் உள்ளவங்களுக்கு கொடுப்போம். இல்லாட்டி வந்து ஒரு ஓ பிளட் குரூப் உள்ளவங்களும் அந்த ஏ பிளட் குரூப் உள்ளவங்களுக்கு டொனேட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பிளட் குரூப் டிட்டர்மினேஷனுக்கு this antigen antibody reaction is very very important. So next is to study the serological assignment of exposure to infectious agents. ஸோ நமக்கு ஒரு வைரஸோ இல்லை ஒரு பாக்டீரியாவோ நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்றப்ப நம்மளோட பிளட் சீரம், நம்மளுடைய சீரம் அப்படின்றது வந்து பிளாஸ்மா, பிளட் பிளாஸ்மா வந்து இருக்கும். அந்த பிளாஸ்மா இல்லாமல் இருக்கிற பிளட்டை வந்து சீரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிளட் வித்தவுட் பிளாஸ்மா வி சே இட் அஸ் சீரம். அந்த சீரம் அனாலிசிஸை வந்து நம்ம ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷியஸ் ஏஜென்ட்ஸ் இருக்கா அப்படின்றத வந்து டிட்டர்மின் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஸ்டடிக்கும் இட் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட் இஸ் டு டெவலப் த இம்யூனோ ஆசைஸ். ஸோ நம்ம ஏதாவது வந்து நம்மளுடைய பேஸ்னோஃபில்ஸ், ஈஸ்னோஃபில்ஸ் நமக்கு எந்த அளவுக்கு இம்யூனிட்டி இருக்குது அப்படின்றத வந்து அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கு மோனோசைட்ஸ் அதை வந்து அதோடைய குவான்டிஃபிகேஷன், அதோடைய குவான்டிட்டி எந்த அளவுக்கு எவ்வளோ கவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து அதை யூஸ் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இஸ் டு டிடெக்ட் த ப்ரெசன்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் இன் த சீரம். ஸோ ஆல்ரெடி ஐ டோல் சீரம் இஸ் the blood without plasma. ஸோ அந்த சீரமில் நம்மளுடைய ப்ரோட்டீன் லெவல் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்றத வந்து ப்ரெசன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்றத வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் we are using it. Next is to determine the characteristics of certain immunodeficiency diseases. SID, மல்டிபிள் ஸ்க்லரோசிஸ், அந்த மாதிரி இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி டிசீசஸ் we have. அந்த இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி டிசீசஸை வந்து அதோட எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கும் we are using this antigen antibody reaction. So this application of antigen and antibody reactions may be also asked as 3-mark. So these two questions are 3-mark important 3-mark questions. You have to learn it. Next we move on to the next topic. Different types of antigen and antibody reactions. ஸோ ஒரு ஆன்டிஜனும் ஒரு ஆன்டிபாடியும் எப்படி ஒன்றோட ஒன்று பைண்ட் ஆகும் அப்படின்றத படித்தோம். ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆன்டிஜன் அண்ட் ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷன்ஸ் we are going to study. ஸோ ஃபஸ்ட் இஸ் த precipitant reaction. ஸோ ஒரு precipitant reactionல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு soluble antigen and soluble antibody ரெண்டுமே சேர்ந்து ரியாக்ட் ஆகும்போது அதில் என்ன ஆகும்னா precipitate formation இருக்கும். ஸோ நல்லா நுரைச்சி வர தன்மை இருக்கும். ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா precipitant reaction. ஸோ when a reaction takes place between a soluble antigen and antibody, antigenum antibody soluble-ஆக இருக்கும் போது there will be precipitate formation. So that we say it as the precipitant reaction. So the antibodies, so இந்த antibody அந்த precipitant reaction வந்து கொண்டு வருதோ அந்த இதை வந்து நம்ம அந்த antibodies என்னன்னு சொல்லுவோம்னா நம்ம precipitants சொல்லுவோம். So the antibodies that bring about the precipitate reaction we say it as the precipitants. ஸோ அந்த ரியாக்ஷனை கொண்டு வரதை எந்த ஆன்டிபாடி ஆன்டிஜனோட சேர்ந்து அந்த precipitation ரியாக்ஷனை ஃபார்ம் பண்ணுதோ அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம், precipitants அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ the precipitant reaction that take place between the soluble antigen and antibody. Next is the agglutination reaction. ஸோ agglutination அப்படின்னா ஒரு particulate antigen. ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜன் இட் இன்டராக்ட்ஸ் வித் இட்ஸ் ஆன்டிபாடி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வைரஸ் காஸ் பண்ணுற ஒரு ஆன்டிஜன் இருக்குது. அப்போ அது என்ன ஆகும், அது ஒரு அந்த வைரஸை கில் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அந்த ஆன்டிபாடி அந்த பர்டிகுலேட் ஆன்டிஜனும் அந்த ஆன்டிபாடி அதுக்கான ஆன்டிபாடியும் ரியாக்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா தட் வில் ரியாக்ட் இன் கிளம்பிங் டுகெதர். ஸோ அது என்ன ஆகும்னா ஒன்றோட ஒன்று போய் அப்படியே ஜாயின் பண்ணி அதை அப்படியே இழுத்து பிடிச்சிக்கும். அந்த கிளம்பிங் டுகெதரை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா அக்ளூட்டினேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அக்ளூட்டினேஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலேட் ஆன்டிஜன், அந்த குறிப்பிட்ட ஆன்டிஜனை வந்து அது கிளம்ப் பண்ணி சேர்த்து வச்சுக்குது. ஸோ தட் ரியாக்ஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் த agglutination
agglutination reaction. So the antibody, so இந்த எந்த ஆன்டிபாடி இந்த அக்ளூட்டினேஷன் ரியாக்ஷனை கொண்டு வருதோ அதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா அக்ளூட்டினின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆன்டிபாடி ரியாக்ஷனை வந்து கொண்டு வர இதை வந்து ஆன்டிபாடிஸை வந்து என்ன சொல்லுவோம், இந்த கிளம்பிங் டுகெதர் கொண்டு வர ப்ராசஸ் கொண்டு வரதை வந்து அக்ளூட்டினின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ வி ஸ்டடிட் அபவுட் த precipitant reaction and the agglutination reaction. So the next reaction is the opsonization, or we can say it as the enhanced attachment. In the opsonization or the enhanced attachment, இதில் என்ன ஆகுதுன்னா, there is a pathogen, ஒரு பேத்தோஜனை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, அதை அப்படியே கரெக்டாக அதை வந்து கோட் பண்ணி அதை அப்படியே மார்க் பண்ணி என்ன பண்ணுவாங்க, இட் வில் ingest it. ஃபஸ்ட்டு அதை உள்ளே எடுத்துக்கோ, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணும் பை த ஃபேகோசைட்ஸ். அந்த ஃபேகோசைட்ஸ் வந்து மோனோசைட் என்லார்ஜ் ஆகி மேக்ரோஃபேஜஸாக இருக்கலாம். அதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபேகோசைட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஒரு ஃபேகோசைட்டால் ஒரு பேத்தோஜன், அதாவது அந்த ஆன்டிஜனை கோட் பண்ணி அதை வந்து உள்ளே இன்ஜெஸ்ட் பண்ணி அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் opsonization, or we can say it as the enhanced attachment. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் என்ன ப்ராசஸ் இன்வால்வ் இருக்குன்னா, பைண்டிங் ஆஃப் அன் opsonin. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன ஆகுன்னா, ஒரு ஆன்டிபாடி வந்து இருக்கும். அந்த ஆன்டிபாடியில் வந்து அந்த ஆன்டிபாடி போய் என்ன பண்ணுன்னா, அந்த பேத்தோஜனோட செல் மெம்ப்ரெயினில் இருக்கிற ரிசப்டாஸோடு போய் பைண்ட் ஆகும். அந்த பைண்ட் ஆகிறதுக்கு என்ன மாலிகுல் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட்னா opsonin. அது போய் வந்து அந்த ஆன்டிஜனோட செல் மெம்ப்ரெயினோட பைண்ட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன ஆகும்னா, பைண்ட் ஆகிட்ட பிறகு என்ன ஆகும்னா, அந்த ஃபேகோசைட்ஸ் உடனே இது பைண்ட் ஆகி கோட் பண்ண உடனே என்ன ஆகும்னா ஃபேகோசைட்ஸ், அந்த ஃபேகோசைட்ஸும் அந்த பேத்தோஜனை ஃபேகோசைட்ஸ் போய் நேராக அந்த பேத்தோஜனுக்குள்ள கிட்ட போயிட்டு என்ன பண்ணும், அதை இன்ஜெஸ்ட் பண்ணி டெஸ்ட்ராய் பண்ணும், இல்லை அதை வந்து நியூட்ரலைஸ் பண்ணும். ஸோ த ப்ராசஸ் பை விச் த பேத்தோஜன்ஸ் ஆர் கோட்டட் வித் எ சப்ஸ்டன்ஸ். ஒரு பேத்தோஜன் இருக்குது, அந்த பேத்தோஜனை சுற்றி வந்து opsonin வந்து கோட் ஆகுது. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகும், அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் நடக்குது. அதுக்கு பேர் தான் வந்து opsonization, or we can say it as the enhanced attachment. So what is opsonization அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா, so you can write the process by which the pathogens are coated with a substance called the opsonin. opsoninன்ற சப்ஸ்டன்ஸால் அது கோட் ஆகிருக்கு. அதை வச்சு என்ன ஆகுது, அந்த பேத்தோஜனை மார்க் பண்ணிடுது. மார்க் பண்ணி இதை தான் வந்து நம்ம டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டுன்னு அதை மார்க் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் அதை டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம் பை த ஃபேகோசைட்டோசிஸ். இந்த ப்ராசஸை வந்து எப்படி வந்து எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியுதுன்னா, பை த எஃபிஷியன்ட் ஃபேகோசைட்டோசிஸ் ப்ராசஸ் மூலமாக இந்த ப்ராசஸை வந்து நல்லா எஃபெக்டிவாக பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட் வில் மூவ் ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் ப்ராசஸ், neutralization reaction. So in this what happens is the antigen and the antibody reaction நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, there is the elimination of the harmful effects of the pathogen. ஸோ அதோடைய எக்ஸோடாக்சின், பாக்டீரியல் எக்ஸோடாக்சினாக இருக்கலாம், இல்லை ஒரு வைரஸோட ஸ்பெசிஃபிக் இதுவாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் ஸ்பெசிஃபிக் ஆன்டிஜனாக இருக்கலாம், எதுவாக இருந்தாலும் அதை வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து எலிமினேட் பண்ணி விடுற ப்ராசஸை வந்து நம்ம நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் சொல்லுவோம். எப்படி நம்ம ப்ரிசிபிடேஷன் ரியாக்ஷனில் வந்து ப்ரிசிபிடென்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம், த சப்ஸ்டன்ஸ் விச் ஆர் இன்வால்வ் இன் த ரியாக்ஷன். ஸோ லைக் வைஸ் த நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கிற சப்ஸ்டன்சஸை வி சே இட் அஸ் த ஆன்டிடாக்சின்ஸ். ஏன்னா இந்த ஆன்டிஜனோட டாக்ஸினுக்கு எதிராக அவங்க ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த வந்து என்ன சொல்கிறோம், ஆன்டிடாக்சின்ஸ். ஸோ ஹியர் what happens is this specific antibody is produced by the host cell. நம்மளுடைய உடம்பு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் in response to that particular bacterial exotoxin or to the corresponding toxoid. ஸோ அந்த டாக்ஸினுக்கு எதிராக செயல்படக்கூடிய ஆன்டிபாடியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ் தட் இஸ் கால்ட் as the neutralization reactions. நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷனில் என்ன பண்ணுறோம், நம்ம வந்து அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஆன்டிஜனை
டெஸ்ட்ராய் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்சஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதை எலிமினேட் பண்ணுறோம். அது பாக்டீரியாவோட எக்ஸோடாக்சினாக இருக்கலாம், இல்லை அது ரிலீஸ் பண்ணுற ஒரு டாக்ஸாய்டாக இருக்கலாம். டாக்ஸாய்டுன்றது inactivated toxins. So we studied about the 4 reactions between the antigen and the antibody. What are they? Precipitants, agglutination reactions, next opsonization, and next is the neutralization reaction. So this is the picture view of the antigen and the antibody reaction. So the first one is the நியூட்ரலைசேஷன். ஸோ நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் என்ன படித்தோம்? எக்ஸோடாக்சின்ன்றது அந்த பாக்டீரியாவோட எக்ஸோடாக்சின், இல்லை டாக்ஸாய்டுன்றது இன்ஆக்டிவேட்டட் டாக்சின். ஸோ ஒரு சமயத்தில் என்ன ஆகும்? ஒரு இன்ஆக்டிவ் ஸ்டேஜில் அந்த டாக்ஸின் இருக்கும். அந்த டாக்ஸாய்டாக இருக்கலாம், இல்லை எக்ஸோடாக்சினாக இருக்கலாம். அதோடைய ஆக்டிவிட்டியை நியூட்ரலைஸ் பண்ணுற ப்ராசஸ். ஸோ இது ஒரு வைரலில் எப்படி ஆன்டிபாடிஸ் சேர்ந்து இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுதுன்றது, இது ஒரு பாக்டீரியல் டாக்ஸினை எப்படி இன்ஆக்டிவேட் பண்ணுற ப்ராசஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் த அக்ளூட்டினேஷன் ப்ராசஸ். அக்ளூட்டினேஷன் ப்ராசஸில் படித்தோம், ஒரு பர்டிகுலேட் ஆன்டிஜனை அதுக்கான ஆன்டிபாடி இது கிளம்ப் பண்ணி வைக்கிறது. ஸோ ஹியர் தீஸ் ஆன்டிபாடி பாக்டீரியல் ஆன்டிஜனை different antibodies they join together and they cause the clumping of that antigens. So next is the precipitation reaction. So precipitation reactionல இது antigens-உம் antibodies-உம் soluble-ஆ இருக்கு, அதனால they form the precipitants. So next precipitation. So next is the காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டம். ஸோ காம்ப்ளிமெண்ட் சிஸ்டமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆன்டிபாடியோட ஆன்டிஜன்ஸ் பைண்ட் ஆகுது. ஸோ இந்த ஆன்டிஜன் ஒரு ஆன்டிஜன் பைண்ட் ஆனோடனே அந்த ஆன்டிபாடிஸோட அதுக்கான பேர் அது எல்லாமே சேர்ந்து என்ன பண்ணுது, ஒரு ஃபாரின் செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு இது அப்படியே இந்த ஃபுல் ஆன்டிஜன்ஸும் ஜாயின் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஆன்டிபாடியால் கம்ப்ளீட்டாக அந்த செல் லைசிஸ் செல் டெஸ்ட்ராய் ஆகிடுது. ஸோ தட் இஸ் ஒன் ப்ராசஸ். ஸோ டியூ டு திஸ் neutralization reaction, agglutination reaction, precipitation reaction, so that enhances the formation of the phagocytosis. So phagocytosis சொன்ன monocytes அதுதான் என்னவாகும், macrophages-ஆ மாறும். ஸோ இப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கிற ஒரு ப்ரிசிபிடேட்டையோ இல்லை அக்ளூட்டினேட்டையோ இல்லை ஒரு நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் இதையோ என்ன பண்ணுது, கம்ப்ளீட்டாக ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸை அப்படியே இன்ஜஸ்ட் பண்ணி இந்த கம்ப்ளீட்டாக அப்படியே டைஜஸ்ட் பண்ணுற ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் ஃபேகோசைட்டாசிஸ். எப்படி ஒரு அமீபா ஃபுட்டை என்கல்ஃப் பண்ணுதோ அதே மாதிரி இந்த மோனோசைட்ஸ் மேக்ரோஃபேஜஸாக மாறி இந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி அப்படி கம்ப்ளீட்டாக சேர்ந்து அந்த ஆன்டிஜன் ஆன்டிபாடி காம்ப்ளெக்ஸை அப்படியே டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது. இல்லை என்ன ஆகும்னா இட் இஸ் த ஃபார்மேஷன் ஆஃப் த இன்ஃப்ளமேஷன். நமக்கு ஃபார்ம் ஆகிற வீக்கோ, ஸோ ஒரு இன்ஜுரி வருது, அப்போ என்ன ஆகும்னா அந்த இடத்துல உள்ள பிளட் செல்ஸ் அங்கே லீக்கேஜ் ஆகும். அந்த லீக்கேஜ் என்ன ஆகும்னா ஃப்ளூயிட் போய் ஃபில் ஆகும். அந்த ஃப்ளூயிட்ஸ் பிளட் வெசல்ஸ்லேருந்து அந்த செல்ஸ்லேருந்து லீக்கேஜ் ஆகிற ஃப்ளூயிட்ஸ் போய் அந்த இடத்துல ஃபில் ஆகி ஒரு வீக்கம் ஃபார்ம் ஆகுறது தான் இன்ஃப்ளமேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளமேஷனும் ஃபார்ம் ஆகும். Next, this is the cell lysis that is formed because of the complement system. So that is another reaction that takes place between the antigen and the antibody. So இதில் இருக்கிற antigen molecule எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்னோட ஒன்று அதோடைய ஒவ்வொரு ஆன்டிஜனோட காம்ப்ளிமெண்ட்டை அது ஒன்று சேர்ந்து கொண்டு அந்த கம்ப்ளீட்டாக அந்த செல்லே டெஸ்ட்ராய் ஆகிறது தான் செல் லைசிஸ். So I think you have understood all the reactions between the antigen and the antibody. So each reactions may be asked as a single question or totally they may be asked as a 5-mark question. So read all this, post your answers. So I want a good response from you. எல்லா டெய்லி லெசன்ஸாக கரெக்டாக படித்து ஹோம் டெஸ்ட் எழுதி அனுப்பி வைங்க. இல்லாட்டி மொத்தமாக நீங்கள் படிக்கும் போது you only will suffer. So now you have enough time to learn. So learn your lessons and post your answers. Thank you, children.